Hello students, welcome to my class on modern physics. So far we have finished one chapter in this modern physics. The chapter name will be atomic and molecular physics. There we have seen the different atomic modules to understand the structure of atom and various phenomena. So mainly we focused on the vector atom model, and then we have discussed the coupling schemes, LS coupling and JJ coupling. Then we have seen the Stein-Gulick experiment we have seen there. So then later on we have seen Zeeman effect and Raman effect also. In this class I will start the second chapter from the modern physics topics. The second chapter will be matter waves and uncertainty principle. Or otherwise this chapter you can say composed of two main topics of de Broglie concept and the Heisenberg uncertainty principle. So de Broglie concept will be somewhat like it is introduces the concept of matter waves, like that means a material particle behave like a wave and ఒక topic introduce చేస్తుంది. So matter waves and uncertainty principle will be the main topics in this chapter. It is a small chapter, it consists only the two topics, but it is very important. So first I will discuss the de Broglie concept of dual nature of matter, that is matter waves concept I will discuss here. Then Davison and Germer experiment, this is the experimental confirmation for the de Broglie hypothesis. Then wave velocity and the group velocity. So I will discuss like what is the matter wave and what is the velocity that corresponding to that matter wave, and what is the group of waves. That group of waves will correspond to the particle velocity. That particle velocity గురించి ఇక్కడ మాట్లాడదాం. Then later I will go to the Heisenberg uncertainty principle. So this is the heart of this entire modern physics. Like so uncertainty, that is intrinsic property of the subatomic particles. So they show the uncertainty, that is what is the principle involved, that is Heisenberg uncertainties principle and its applications. Okay, fine. So this will be the topics of this chapter, a small chapter, okay, but it is important as per the modern physics is concerned. So let us start. The first topic will be de Broglie hypothesis. So what is this de Broglie hypothesis? De Broglie, the name of the scientist, he proposed something, he gave some hypothesis. What he said like that, the concept of matter waves. Wave అన్నది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనకు లోయర్ స్టాండర్డ్స్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు. వేవ్ అంటే ఏంటంటే సంథింగ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద మీడియం. సో మరి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి సార్, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని. సో ఇంకా చెప్పాలంటే సార్ మెకానికల్ వేవ్స్ అండ్ నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్, నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ లైట్ వేవ్స్ అని, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని అంటారు సార్. అని నేర్చుకున్నారంటే యు నో లైక్ మెకానికల్ వేవ్స్ అండ్ లైట్ వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, బట్ దీస్ వేవ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. The de Broglie concept will be completely different. It is a matter wave. So matter wave, matter wave. సో దీని కనుక మనం బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ మ్యాటర్ ఉంది, ఇక్కడ వేవ్ ఉంది. మ్యాటర్ అంటే ఏంటంటే పార్టికల్. మనం పార్టికల్ గురించి మాట్లాడాలంటే పార్టికల్కి ఏముంటుంది? మాస్. పార్టికల్ విల్ హ్యావ్ సమ్ మాస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వెలాసిటీ, లెట్స్ సే v. అండ్ అదర్వైజ్ మామూలుగా లీనియర్ మూమెంటం అని చెప్పేద్దాం డైరెక్ట్గా. లీనియర్ మూమెంటం ఇట్ విల్ హ్యావ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. సో వేవ్ అనగానే మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వేవ్? సో వేవ్ విల్ హ్యావ్ ద లైక్ పార్టికల్ అంటే సో ఇట్ విల్ ఆక్యుపై సమ్ స్పేస్. సో పార్టికల్ అంటే సమ్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుందా? జనరల్గా ఏ పార్టికల్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఏ పాయింట్ లైక్. ఏ పాయింట్ లైక్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఆక్యుపై ఎనీ స్పేస్ అని అంటాం యాక్చువల్గా, అంతేనా? సో వేవ్, వేవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వేవ్ లెంత్, it has some wavelength, it has some frequency or time period, whatever it may be. Nu will be, then wave velocity. So wave velocity something, some so wave velocity will be ఎలా రాయొచ్చు అంటే nu lambda, అలా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. So this is the completely particle behavior and this is completely the wave behavior. So మరి what is a matter wave here? అంటే మనము మెకానికల్ వేవ్ విన్నాము, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విన్నాము, మరి ఇది అసలు మ్యాటర్ వేవ్ అంటే ఏంటి? అంటే మ్యాటర్ అంటే పార్టికల్, వేవ్ అంటే ఈయన ఏం చెప్తాడంటే దట్ ఈస్ హైపోథెసిస్. ఏ మెటీరియల్ పార్టికల్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ వేవ్, అంతేనా?
A material particle will behave like a wave. అంటే వేవ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చూస్తే లీనియర్ మొమెంటం అనుకోండి. సో వేవ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చూస్తే వేవ్ లెంత్ అనుకోండి. అంటే ఏంటి, ఏ పార్టికల్ అన్నది విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ వేవ్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే పార్టికల్ వేవ్ లో బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ వేవ్ ఏంటి మరి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవా లేదా మెకానికల్ వేవా? ఆ రెండు కాదు. దట్స్ వేవ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ మ్యాటర్ వేవ్. కొత్త పేరు అది, మ్యాటర్ వేవ్. మరి ఆ రిలేషన్షిప్ ఏంటి? పార్టికల్ కరెస్పాండింగ్ గా మనం వేవ్ లెంత్ తీసుకుందాం, సారీ పార్టికల్ కరెస్పాండింగ్ గా లీనియర్ మొమెంటం తీసుకుందాం. లీనియర్ మొమెంటం ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈస్ మాస్ మల్టిప్లైడ్ బై ద వెలాసిటీ. మరి వేవ్ కరెస్పాండింగ్ గా వేవ్ లెంత్ తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ ఈ గేవ్? సో అకార్డింగ్ టు డి బ్రోగ్లీ హైపోథిసిస్ ద రిలేషన్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by p. So h upon p. It is an hypothesis, we need to accept, there is no derivation for it. Okay, so lambda is equal to h by p. What is h will be here? Planck's constant. So h is known as the Planck's constant. Okay, fine. Ante wave characteristics emo lambda, particle characteristics and the momentum, both are complementary to each other. Ante ikkada em rasam, wave మనం ఏం రాయొచ్చు, wave is equal to h upon particle. సో వేవ్ కరెస్పాండింగ్ గా వేవ్ లెంత్, పార్టికల్ కరెస్పాండింగ్ గా లీనియర్ మొమెంటం. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్గా హైపోథెసిస్ అని చెప్పేసినాడు. ఈస్ దేర్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇట్? డెఫినెట్ గా ఉంటాయి ఎక్స్పెరిమెంటల్ కన్ఫర్మేషన్. అంతకన్నా ముందే లెట్ us actually what he will do, what de Broglie did, no, he derived the Bohr's postulate. We know that Bohr's theory is accepted theory. It is able to explain the line spectrum of hydrogen atom. అంటే అది validate, అంటే అది true. So there will be three postulates in Bohr theory. Through that Bohr explained the hydrogen atom spectrum, Balmer lines and all those things. So ఈయన ఏం చేసినాడంటే, what he did, you know, ఏదైతే పాస్టులేట్ బోర్ అజంప్షన్ ఏదైతే ఉందో దట్ హీ డిరైవ్డ్ ఇట్. అక్కడ బోర్ అజ్యూమ్ దట్ కి ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఎ పార్టికల్, అక్కడ అసలు కాన్సెప్టే లేదు వేవ్ అని. ఇక్కడ ఈయనేమనుకుంటాడంటే, సో అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంది కదా, ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా వేవ్ అని అనుకుంటాడు. లెట్స్ సీ హౌ హీ విల్ డిరైవ్. ఐ విల్ సీ ఇట్. సో వాట్ హీ డిడ్, యు నో. సో ఐల్ అరేంజ్ దిస్. సో how he will derive, you can see it. So according to Bohr, there is a nucleus. Around the nucleus electron is revolving. So electrons are revolving, whose mass is m, it is revolving. And what he said, angular momentum is quantized. Of course that angular momentum m multiplied by mvr, angular momentum will be is equal to nh by 2 pi. So where n is an integer, n is equal to 1, 2, 3 and so on. That is principal quantum number అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ పార్టికల్ రివాల్వ్ అవుతుంది. బట్ అకార్డింగ్ టు డి బ్రోగ్లీ ఆయన అసలు కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్. సో అక్కడ పార్టికల్ అనేది ఉండదు. అసలు ఇక్కడ ఏం రివాల్వ్ అవుతుంటుందా, ఎలక్ట్రాన్ ప్లేస్ లో ఒక మ్యాటర్ వేవ్ అనేది వస్తుంది. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హీ అస్యూమ్స్ దట్ కి దెర్ ఇస్ ఎ వేవ్ అని ఏమనుకుంటాడు, ఎలక్ట్రాన్ ప్లేస్ లో ఒక వేవ్ ఉంది అనుకుంటాడు. లెట్స్ సే దట్ వేవ్ మే బి లైక్ దిస్. ఎలక్ట్రాన్ కదా తిరుగుతుంది, ఏం తిరుగుతుంది, ఒక వేవ్ అన్నది. అర్థమైందా? ఈ అజ్యూమ్స్ ఏ వేవ్. సో వేవ్ విల్ హ్యావ్ ద వేవ్ లెంత్. సో అంటే రిపీటింగ్ ప్యాటర్న్ ఉండాలి కదా మనకి. ఇట్లా దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఒక వేవ్ లెంత్ లా ట్రీట్ చేస్తాం కదా లాంబ్డా. సో అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, మేబీ సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా. సో మొత్తం లెంత్ ఎంత, లెటెస్ట్ టేక్ ఇట్ విల్ బి, radius will be r, radius will be r. So what is the total length of the circumference? 2 pi r. So ఎన్ని వేవ్ లెంత్స్ ఉంటాయి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 n lambda. Then total length. So that means 2 pi r will be is equal to n. Lambda ని ఏం తీసుకున్నాడు ఆయన, h by p. మరి p అంటే ఏంటి, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీనే కదా. That is equal to n into h by p అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. మరి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ తీసుకురా r దగ్గరికి, దట్ ఈస్ mvr. మరి 2 పైన కిందికి తీసుకురా, దట్ ఈస్ nh by 2 pi. మరి ఇది ఎవరు ప్రూవ్ చేశాడు, డి బ్రోగ్లీ. మరి ఇది ఎవరు ప్రూవ్ చేశారు ఇక్కడ, బోర్. దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ అక్సెప్టబుల్ థియరీ, మనం ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఏంటి హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కదా. అంటే దిస్ ఇస్ ట్రూ, బోర్స్ పాస్టులేట్స్ అనేది ట్రూ. యాంగులర్ మొమెంటం mvr is equal to nh by 2 pi. మరి ఇక్కడ కూడా ఏమొచ్చింది మనకి, mvr is equal to nh by 2 pi వచ్చింది కదా. మరి ఇక్కడ బోర్ ఏమనుకున్నాడు, ఎలక్ట్రాన్ పార్టికల్ అనుకున్నాడు.
అదే డి బ్రోగ్లీ ఏమనుకున్నాడు, ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్టికల్, ఇట్ ఈస్ ఎ వేవ్ అనుకున్నాడు. ఆ వేవ్ కానీ ఏం పేరు పెట్టాడు, మ్యాటర్ వేవ్ అని. తద్వారా కూడా సేమ్ వచ్చింది కదా మనకు, అంతేనా? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ కన్ఫర్మేషన్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ అనేది పక్కన పెట్టండి, దెన్ లేటర్ ఆన్ దేర్ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఎనీథింగ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్, లెట్ మీ నో. దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ డ్యూయల్ నేచర్. ఓకే ఫైన్ గైస్, డి బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్ చూసాం, దాని బోర్ సిరీస్ కంపారిజన్ కూడా చేసుకున్నాం, అక్కడ మనకు కన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చింది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ కొన్ని ఫార్ములాస్ చూద్దాం, దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్. సో అకార్డింగ్ టు డి బ్రోగ్లీ what he said, so lambda will be is equal to h upon p. So p will be the linear momentum here. The first formula for linear momentum we can write. So linear momentum is a vector quantity that will be is equal to mass multiplied by velocity. I'll give the symbol u for velocity. Okay, so how it is related with the kinetic energy? The kinetic energy will be is equal to half mv square. So దీని నుంచి మనం u అనేది రీప్లేస్ చేస్తే, so I'll get the p square by 2m. So from here, so p will become square root of 2m into ek. సో కావాలనుకుంటే అప్పుడు మనము దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే p ప్లేస్ లో h డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2mk అని పెట్టచ్చు. సో దెన్ థర్డ్ వన్ విల్ బి ఏ పార్టికల్. సో సపోజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, సో ఏ పార్టికల్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందనుకున్నాం, పార్టికల్ ఇస్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అట్ టెంపరేచర్ T. సో జనరలీ ఏ పార్టికల్ సింగిల్ మోనోఅటామిక్ అనుకుంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద 3 degree of freedom. So for each degree of freedom, the number of modes it can possess the energy. For each degree of freedom, it will have the energy of kT. K will be the Boltzmann constant here. T will be the temperature in Kelvin scale. That will be the kinetic energy. Obviously, a form of energy కలిగి ఉంటుంది. Let us assume even that to be ideal gas. It is ideal. Ideal gas అని మనం అనుకుంటే, it will have the energy will be equal to half kT for each degree of freedom. So how many degree of freedom will be there a single molecule? So 3 degrees of freedom will be there into 3. I'll write 3 here. This will be in the form of kinetic energy. So మనకి kinetic energy వచ్చిన తర్వాత దీని నుంచి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే momentum, therefore so linear momentum p is equal to square root of 2m into k will be, that is 3 by 2 kt. So that is square root of 3m kt. Okay, fine. So this is what actually we got. So linear momentum అనేది ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే లాంబ్డా వస్తుంది. సో p అనేది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. ఈవెన్ అదర్ కేసెస్ ఆల్సో దేర్, దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ కేస్ ఐల్ టేక్. లైక్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ electrostatic field, in an electrostatic field of strength say E. So charged particle electric field లో ఉన్నప్పుడు it will experiences a force F is equal to QE. So that ద్వారా there is a work done and there is a kinetic energy. That kinetic energy acquired by that particle will be is equal to charge multiplied by that potential difference. So V will be the potential difference here. So what is V will be here? Potential difference. That we can calculate. So మనకి E అనేది వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ V will be is equal to potential difference through which the charged particle is accelerated. So మీరు 11th and 12th standard లో నేర్చుకుంటారు వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో యాజ్ యూజువల్ గా మరి లీనియర్ మొమెంటం ఏమొస్తుంది, దట్ ఈస్ p is equal to square root of 2m into so kinetic energy, that is q multiplied by v. Okay, so that, so even you can replace with that. So దాంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో when I substitute here, what I'll get, that is the fourth case. I am erasing these 3. Suppose, so I'll substitute there. Then in fourth case, lambda will be is equal to h upon p will be is equal to square root of 2mq into v. Okay, fine. So what is V will be here? Potential difference అని ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. Potential difference will be measured in volts. Potential difference will be measured in volt. So for example, ఈ ఫార్ములా కనుక మనం ఎలక్ట్రాన్ కి అప్లై చేసాం అనుకోండి, let us say that charged particle will be the electron. సో మనం ఎలక్ట్రాన్ అనుకుంటే దాని చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ q will be is equal to ఏం రాస్తాం, that is equal to E, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. M is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kilograms.
అంతేనా. సో అవన్నీ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. అఫ్ కోర్స్ ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కూడా మనకు తెలుసు. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమొస్తుందంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.26 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ v యాంగ్స్ట్రామ్స్. సో 12.26 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ v యాంగ్స్ట్రామ్స్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ మాత్రం ఈ ఫార్ములా. ఇన్ జనరల్ ప్రోటాన్ ఉంటే ప్రోటాన్ ఛార్జ్ పెట్టుకోవాలి, ప్రోటాన్ మాస్ పెట్టుకోవాలి. ఆల్ఫా పార్టికల్ ఉంటే మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ పెట్టుకోవాలి, ఛార్జ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. సో ఏది ఉంటే అది అంటే పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ విల్ బి ద డిఫరెంట్ కేసెస్. ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ ద రిలేటివిస్టిక్ కేస్ ఆల్సో. అంటే పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ కంపారబుల్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అన్నప్పుడు మనం ఎలా వాడాలి. సో అలాంటి కేసులో మనం మొమెంటమ్ని ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాం అన్నది నేను చెప్తా. సో లెట్ us టేక్ దట్ కేస్ ఆల్సో. So that is the let us take, if it is a relativistic case, relativistic particles. So relativistic particles means their speeds will be comparable with the speed of light. ఆ కేసుకి వెళ్ళాం అనుకోండి, జనరల్గా అప్పుడు మనకు మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్ తెలియాలి. సో రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ, సో రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ E0 is equal to simply m0 c² అని రాస్తాం. సో ఆ రిలేషన్ మనకు గుర్తుండాలి, ద ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ లర్న్ ఫ్రమ్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ? దట్ ఈస్ E² will be is equal to p² c² plus m0² c⁴. సో దట్ E will be the total energy. సో వాట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇచ్చినాడు అనుకోండి, దీని నుంచి P రావచ్చు, వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దేర్. ఓకే, సో యూ రిమెంబర్ దిస్ రిలేషన్స్. సో జనరల్ గా సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా చార్జర్ పార్టికల్ అన్నాడు అనుకోండి, వాట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ, దట్ రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు m0 c² టోటల్ ఎనర్జీ. అట్లా ఏదైతే మనకు వాడు ఇస్తాడో అది. కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఏం రాయొచ్చు మనం? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఫర్ ఏ చార్జర్ పార్టికల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏ చార్జర్ పార్టికల్ I can write kinetic energy will be is equal to charge multiplied by let's say potential difference QV. సో ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడము. సో దాని నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలా? P కనుక్కోవాలి. అర్థమవుతుందా? లేదా సింపుల్గా కొన్నిసార్లు వెలాసిటీస్ ఇచ్చేసాడు, పార్టికల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. సో టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఏం రాస్తాం? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ. ఏ పార్టికల్, ఏ ఫ్రీ పార్టికల్ అనుకోండి, అంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎనీ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ఎనీ ఫోర్స్ ఫీల్డ్, అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్రీ పార్టికల్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ మనం mc² అని రాయొచ్చు, mc². సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ లెట్స్ మనం ఏం రాయొచ్చు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈ కెనే పెట్టండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ m0 c². నేను తీసుకురండి, m అంటే ఏం రాయొచ్చు మరి? m0 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 - v² బై c² ఇంటూ c². దీన్ని తీసుకొస్తే m - m0 c². దిస్ విల్ బి ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంతేనా? సో డిఫరెంట్ వర్షన్స్ మనకి ఏది ఇచ్చాడు అన్న దాన్ని బట్టి మ్యాక్సిమంగా ఈ రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ విల్ ద టోటల్ ఎనర్జీ. ద టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి సమ్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఫర్ ఏ పార్టికల్. మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ చార్జర్ పార్టికల్ ఇట్ విల్ కమ్ త్రూ ద యాక్సిలరేటెడ్ పొటెన్షియల్ QV. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ V విల్ బి హియర్? స్పీడ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఇట్లా కూడా రాయండి, 1 - u² బై c², 1 - u² బై c². సో బీ కేర్ఫుల్. ఆ కేసెస్లో మొమెంటం అనేది ఎలా కనుక్కోవాలి? సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv అని సింపుల్గా రాయకూడదు. అక్కడ మాస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటివిస్టిక్ అండ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటివిస్టిక్ కేసులో మనం మొమెంటం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద de Broglie formula that will be useful for problem solving in competitive examinations, and be careful. Okay, well done students. Just now we have finished the de Broglie hypothesis and various formulas related to that. సో ఆబ్వియస్గా మనకు ఒక హైపోథసిస్ వచ్చిందంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ అనేది కావాలి. దట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై 2 ఫేమస్ ఫిజిసిస్ట్స్, డేవిజన్ అండ్ జెర్మర్. వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఎక్స్పెరిమెంటల్ కన్ఫర్మేషన్ పార్టికల్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ వేవ్ అని. ఒక పార్టికల్ తీసుకొని అది వేవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలిగి ఉందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో మనం ఇప్పుడు డేవిజన్ అండ్ జెర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అర్థం చేసుకున్నాం. దాన్ని అర్థం చేసుకునే ముందు మనకు ఒక లా కావాలి, బ్రాగ్స్ లా. దిస్ సమ్వాట్ రిలేటెడ్ టు ద ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్స్. సో ఇక్కడ మీకు క్రిస్టలోగ్రఫీ పైన కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి. సో మనం క్రిస్టలోగ్రఫీ తర్వాత నేర్చుకుంటాం. సో బట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ సమ్ లిటిల్ బిట్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ బ్రాగ్స్ లా, somewhat related to the your 12th standard interference diffraction వాటికి రిలేట్ అయి ఉంటుంది.
చాలా సింపుల్ గా. సో డీటెయిల్ స్టడీ ఆఫ్ ద క్రిస్టలోగ్రఫీ అన్నది మనకి ఇక్కడ కాదు కాన్సెప్ట్. అసలు ఈ బ్రాక్స్ లో ఏం చెప్తుందో అది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు మనకు అంతే. ఓకేనా, ఫైన్. ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఒక క్రిస్టల్ తీసుకున్నామంటే ఆ క్రిస్టల్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ బ్రాక్స్ తీసుకున్నది ఏంటంటే నికెల్ క్రిస్టల్. ఆ క్రిస్టల్ మీది కనుక సపోజ్ ఇఫ్ యూ సెండ్ ఏ లైట్, సో లైట్ పంపినప్పుడు ఆ ఆటమ్స్ నికెల్ ఆటమ్స్ ఏమవుతాయంటే దే ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఇంటరాక్షన్ జరిగిన తర్వాత దేర్ విల్ బి స్కాటర్డ్ లైట్. సో ఇఫ్ యూ స్టడీ ద స్కాటర్డ్ లైట్ దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటీరియర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ నికెల్. అది దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఎక్స్రేస్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ ఆ నికెల్ క్రిస్టల్ లో ఉన్నటువంటి ద లాటిస్ కాన్స్టెంట్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కంపారబుల్ విత్ దట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్రేస్. కాబట్టి అదే తీసుకుంటాం మనం. జనరల్ గా లెంత్ విల్ బి ఆఫ్ 1 angstrom, 2 angstrom, 3 angstrom రేంజ్ లో ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎక్స్రేస్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ 1 angstrom, 2 angstrom, 3 angstrom ఉంటాయి. కాబట్టి మనం అదే తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ బ్రాక్స్ అనేది నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, చూద్దాం. ఏంటంటే లెట్స్ ఒక క్రిస్టల్ తీసుకుందాం. ఏ క్రిస్టల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్. సో లెట్స్ ఆటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్ లైక్ దిస్. సో ఆటమ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. లెట్స్ దిస్ ఇస్ ఆటమ్ 1, ఆటమ్ 2, నికెల్ క్రిస్టల్ అనుకోండి, నికెల్. So in the nickel crystal the nickel atoms will be arranged like this. So generally we call it the planes. This is the one plane and this is the another plane, this is another plane. Crystal planes we call it as. The separation between one plane to another plane, this is known as the planar distance, interplanar distance. Let's say this is the distance between the two planes. In case of nickel crystal, so the distance between the two planes will be generally comes as 0.91 angstroms. 0.91 angstroms. Now what actually this Braggs studied here, let us send some light here. Let's say I am sending a light. So incident light I am sending. So he's sending a light will be like this. It interacts with this atom. So let us send another light. Let's say it is interacting with this atom. Now see the scattered light. This will be the incident. And this will be the incident light. Now see the scattered light. After interaction here it will be scattered. So after interaction with this, this will be the scattered light. So okay, fine. Now you calculate the path difference between this. Let's say now I'll draw a normal will be here. I'm drawing a normal. I draw the normal. Let's say they are making an angle theta with this. I'm calling this will be the theta. So angle made by the incident ray with the crystal planes. సో ఆ క్రిస్టల్ ప్లేన్ తోటి చేస్తున్నటువంటి యాంగిల్ నేను టీటా అని తీసుకుంటా. ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద టీటా, జస్ట్ లైక్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేగా మనం బిహేవ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. లెట్ us take this angle will be the angle from here to here. I'll make it as a angle, say some phi. I'll call as this phi will be the angle between the incident ray and the scattered ray. So phi will be angle between incident ray and scattered ray. Incident ray and scattered ray. What is the theta will be angle between incident ray and the crystal plane. CP call it as crystal plane, glancing angle and kuda antaru. So you can write here 5 plus 2 theta will be is equal to 180 degrees. Ikkada nunchi ikkadiki theta plus theta. So okay, fine. So what actually Braggs studied here, that is important. Now let's see. This line, this incident ray is coming from here to here. We call it as the 1 and this is the 1. Now let us see, this is the second one, this is the second. Up to here it is okay. Now from here up to here, this first one and this second one have traversed the same distance. Now first one scattered and second one is scattered. From here onwards both will have the same distance. Now if we see the second one inside the crystal traveling this much distance extra, that is generally we call it the path difference in the language of optics. Superposition principle, interference gaani, diffraction gaani మనం చదివేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే path difference between the two waves అని అంటాం. సో the path difference అనేది ఎంత వస్తుంది? సపోజ్ ఇది యాంగిల్ థీటా కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది 90 మైనస్ థీటా అవుతుంది. సో ఇది కూడా థీటా అవుతుంది. సో దిస్ యాంగిల్ ఇది ఆల్సో థీటా, దిస్ యాంగిల్ ఇది ఆల్సో థీటా. మరి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ లెంత్ ఎంత? డి కదా. సో ఆపోజిట్ సైన్ ఏమవుతుంది? డి సైన్ థీటా. ఇది కూడా ఏమవుతుందమ్మా? డి సైన్ థీటా. సో వాట్ ఇస్ దిస్?
path difference between ray 1 and ray 2. Path difference between ray 1 and 2, incident ray 1 and incident ray 2. So that path difference I'll put, it will be coming as some delta x, path difference delta x and that will be is equal to d sin theta plus d sin theta. So this will be is equal to 2d sin theta. What is that Bragg's condition? Ikkada nenu rasta, that is what actually the Bragg's law. So ikkada scattered light ni మనం observe చేద్దాం. Scattered light ni we will observe for different angles of incidence. What he said, whenever this 2d sin theta will be equal to n lambda, where n will be the integer. So where n is equal to 1, 2, 3 and so on. So whenever this path difference 2d sin theta will become n lambda, 1 multiplied by lambda, 2 multiplied by lambda, 3 multiplied by lambda, 4 multiplied by lambda ala avutundo, ఆ situations లో scattered light will have the maximum intensity. We can say Bragg's law says that whenever the path difference between the two waves will be equal to n lambda, the scattered light, scattered waves ki path difference kanaka n lambda kan aithe, that scattered light will have the maximum intensity. They superpose constructively ani. So antena idi condition. Ante ikkada meer observe cheste ganaka, so 2 fixed, d fixed, antena wave length is fixed, but theta will be variable here. Manam theta nu adjust cheskunta ravali. So we need to adjust the theta. So theta entana pettukovali, suppose for example 30 degrees, 40 degrees manam anta pettukunta avutha undali. సో అలా పెట్టుకుంటూ పోతా ఉంటే ఒకనొక యాంగిల్కి మనకి ఏమొస్తుంది, we will get maximum. ఓకేనా? సో అది మనకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో మరి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు మరి థీటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఒక వేవ్ లెంత్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియాలి. సో వాట్ యాక్చువల్లీ బ్రాగ్స్ లా స్టడీడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ బ్రాగ్స్ విల్ బి స్టడీడ్ ఫర్ హియర్ ఫర్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫర్ ద వేవ్ లెంత్ అని అనొచ్చు మనం, ఫర్ వేవ్ లెంత్ అని అనొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ ఫర్ యాంగిల్ ఆఫ్. సో వాట్ హీ నోటీస్డ్, whenever theta will be 65 degrees and d will be known, so that angle theta is also known, so that theta will be of 65 degrees. So whenever that angle theta is equal to 65 degrees, so d will be this much, d will be 0.91 angstroms and theta will be 65 degrees. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, సో n equal to 1 అనే కేసు తీసుకున్నప్పుడు he got lambda will be is equal to 1.65 angstroms. ఎప్పుడయ్యా అది? సో theta is equal to ఎంత తీసుకున్నాడు, 65 degrees కేసు తీసుకున్నాడు. సో లాంబ్డా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1 కి ఎంత వచ్చింది, 1.65 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా? ఫైన్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలి. సో వాట్ బ్రాగ్స్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ బ్రాగ్స్ లో ఆయన నికెల్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాడు, లైట్ విల్ బి ఇన్సిడెంట్ at an angle of 65 degrees and he noticed that the Bragg's condition will be satisfied, then scattered light will have the maximum intensity, than intensity brightness intensity will be more. So appudu ఆయన నోటీస్ చేసినటువంటి వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలంటే 1.65 యాంగ్స్ట్రామ్స్. అంటే వేవ్ లెంత్ 1.65 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 65 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తుంది. 2 sin theta will be equal to n lambda అన్నది సాటిస్ఫై అయింది. So this information you must be remembered here. So what Bragg's used? Bragg's used X-ray, incident light, it is the wave, X-ray. So the concept of wave, I use a wave, light wave. So wave, a wavelength enta, that will be of lambda is equal to 1.65 angstroms. That waves లోపలికి వెళ్ళాయి, ఆటమ్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాయి, స్కాటర్ అయ్యాయి, స్కాటర్ యొక్క లైట్ యొక్క అబ్జర్వ్ చేసాము. మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఫర్ theta is equal to 65 degrees, they will satisfy the condition of Bragg's condition, that is 2d sin theta is equal to n lambda. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం డేవిడ్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, వెల్ డన్ స్టూడెంట్స్. చెప్పాం కదా డేవిజన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మనం నేర్చుకుందామని. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద మ్యాటర్ వేవ్స్, దట్ ఈస్ డి బ్రోగ్లీ కాన్సెప్ట్. అంటే ఏంటి డి బ్రోగ్లీ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఏ మెటీరియల్ పార్టికల్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ వేవ్, దాన్ని మ్యాటర్ వేవ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు మెటీరియల్ పార్టికల్ అంటే ఏం తీసుకున్నారంటే ఇక్కడ డేవిజన్ అండ్ జర్మర్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు, దే హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నారు. సో ఈ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ కి మొమెంటం ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ వేవ్ అని వాళ్ళు కనుక్కోవాలి, దాని కరెస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ కనుక్కోగలగాలి. అది ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ లో వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే ఆల్రెడీ బ్రాగ్స్ డేటా ఉంది. వాట్ ఎవర్ ద బ్రాగ్స్ ఈస్ స్టడీడ్ అబౌట్ ద నికెల్ క్రిస్టల్, దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద ఆల్ ద డేటా.
ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఒక నికెల్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నారు. ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ విల్ బి డిస్ప్లే లైక్ వెరీ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్. సో నికెల్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నారు. దిస్ విల్ బి ద నికెల్ క్రిస్టల్. ద డేటా వీ నో ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ద బ్రాచ్ టు వెరిఫై. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పార్టికల్స్ని పంపించాలి. పార్టికల్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకున్నారు. ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, మరి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా వస్తాయి, థెర్మిక్ ఎమిషన్ ద్వారా వస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫిలమెంట్. సో త్రూ థెర్మిక్ ఎమిషన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఎలా వస్తాయి ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ థెర్మిక్ ఎమిషన్. ఓకేనా, థెర్మిక్ ఎమిషన్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. అంటే ఏదైనా ఒక మెటల్ని వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి కదా, దాన్ని థెర్మిక్ ఎమిషన్. మరి ఆ ఎమిషన్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేయాలా, ఫాస్ట్గా వెళ్ళి దాన్ని కొలైడ్ అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ స్కాటర్. అంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి అంటే దే విల్ మస్ట్ అక్వైర్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే త్రూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. దానికోసమని హై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నేను ఇక్కడ అప్లై చేశాను. ఈ హై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సలరేట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ దే అక్వైర్. So they acquire the kinetic energy will be equal to charge multiplied by potential difference. Charge of the electron is E అనుకుందాం, and potential difference will be V. So this is the kinetic energy they acquire. So ఇంత kinetic energy is that they will go and they will hit here. Hit అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, after collision they scatter everywhere. అంటే స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి స్ప్రెడ్. సో స్ప్రెడ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ నేను మెజర్ చేయగలగాలి. అంటే ఇట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద నికెల్ క్రిస్టల్. ఇంటరాక్షన్ తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నేను ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేయాలి. సో దేర్ విల్ బి ఏ డిటెక్టర్ ఉంటుంది. దట్ డిటెక్టర్ విల్ డిటెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ మెజర్ ద ఇంటెన్సిటీ. ఇంటెన్సిటీ ఎలా మెజర్ చేస్తుంది అంటే, సో దెర్ ఈస్ ఏ గాల్వానోమీటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్. గాల్వానోమీటర్లో ఏం పాస్ అవుతుంది, కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో మోర్ ఇస్ ద కరెంట్ అంటే మోర్ విల్ బి ద ఇంటెన్సిటీ అని, అంతేనా. సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్కాటర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ హియర్. సో స్కాటర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా కలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు అన్ని డైరెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి కదా, అంటే ఇది మూవబుల్, ఒక స్కేల్ పైన ఇది మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. ద స్కేల్ విల్ రీడ్ యాజ్ 0 degrees, 20 degrees, 30 degrees, this angle, 40 degrees, 50 degrees. What is this angle will be? This is the angle. This line represents the electrons are coming, that is the incident line. This line will represent the scattered line. So what is the phi will be here? Angle between the, this is the incident line. This is the incident line, and this will be the scattered line. So what is the phi will be? Angle between incident and scattered, or line or beam, scattered beam or scattered, దాని మధ్య యాంగిల్. మరి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాళ్ళు చేసింది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ దే డిడ్? ఏం చేశారంటే దే ఫిక్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. లెట్స్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సమ్ 40 volts అని ఫిక్స్ చేసేసాను నేను. అలా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దే మెజర్ ద ఇంటెన్సిటీ ఫర్ ఆల్ యాంగిల్స్. So for an azimuthal angle and this phi is also known as azimuthal angle. For an azimuth of 30 degrees, 40 degrees, 50 degrees, 60 degrees, 70 degrees, 80 degrees, 90 ala. So something like from 30 degrees to 90 degrees మధ్యలో వాళ్ళు మెజర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అన్ని పాసిబుల్ యాంగిల్స్ మెజర్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఉంది. మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మార్చండి. ఈసారి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 50 పెట్టండి. మళ్ళీ అన్ని యాంగిల్స్ కి స్కాటర్డ్ బీమ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అంటే కరెంట్ మెజర్ చేశారు. దే హ్యావ్ దట్ రికార్డెడ్. మళ్ళా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మార్చండి. అలా అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫిక్స్ చేయడం, కరెంట్ని యాంగిల్ని ట్యాబ్లర్ ఫామ్ వేసుకొని రాసుకోవడం, మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V2 పెట్టుకోవడం. ఇంతకుముందు V1 ఉంది, ఇప్పుడు V2 పెట్టుకోవడం, మళ్ళీ కరెంట్ని టీటాని దట్ ఫైని డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ V3 పెట్టుకోవడం, అలా చేయడం, V4 పెట్టుకోవడం, అలా చేయడం. సో దే అబ్జర్వ్డ్ ద గ్రాఫ్స్. సో దే హ్యావ్ ప్లాటెడ్ ద intensity of the scattered light or otherwise electric current through the galvanometer ki, that angle ki madhya graph plot chesaru. They observed some bump at a particular angle, that is phi is equal to 50 degrees ka observe chesaru. At that time they noticed that the potential will be is of 54 volts. So whenever the angle will be is of this angle another 50 degrees ayinappudu, whenever this angle will be 50 degrees, and that instant they have maintained the potential will be is of 54 volt. They notice that this will scattered intensity, this intensity are maximum or otherwise current will be maximum. So eppuda current maximum vachindante whenever the angle will be 50 degrees and potential will be 54 volts. Aa combination ki they got it will be the maximum. ఓకేనా, చూద్దాం ఇప్పుడు ఆ గ్రాఫ్స్ అనేది నేను ప్లాట్ చేస్తా. హౌ ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్. మీరు గ్రాఫ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, వెల్డన్ గైస్, ఏం చెప్పాను నేను? పొటెన్షియల్ ఫిక్స్ చేసి గాల్వానోమీటర్లో వెళ్ళేటువంటి కరెంట్, దాని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్కాటర్డ్ లైట్, స్కాటర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ అజిముతల్ యాంగిల్స్ పైకి మనం మెజర్ చేసామని చెప్పాం కదా. ఆ ప్లాట్స్ నేను చేశాను చూడండి.
So this is one potential, maybe 44 అనుకోండి. This will be of 44 volts. This is of 48 volts. This is of some 60 volts. Okay. So అలా వాళ్ళు some 44 volts అప్పుడు డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ కి కరెంట్ మెజర్ చేశారు. దెన్ నోటీస్ దట్ కి దెర్ ఇస్ ఎ స్పర్, దట్ ఈస్ బంప్ అంటారు దాన్ని. సో బంప్ విల్ స్టార్టెడ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద బంప్. సో వెన్ ద పొటెన్షియల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ నెక్స్ట్ 48 volts, దెన్ అగైన్ కరెంట్ వర్సెస్ దట్ అర్బిటల్ యాంగిల్ అంతా డేటా తీసుకున్నారు. దట్ నౌ అగైన్ మోర్ ఇంక్రీజ్ నౌ, దీనికంటే ఇంకొక ఎక్కువ వచ్చింది, ఇంక్రీజ్డ్. ద మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ వచ్చింది అది అంటే 54 volt అప్పుడు ఆ యాంగిల్ 50 degrees కి, కరెక్ట్ 50 degrees కి మాక్సిమం బంప్ వచ్చింది చూడండి, మాక్సిమం. సో బంప్ విల్ స్టార్ట్ అపియరింగ్, అంటే అక్కడ ఇంటెన్సిటీ అనేది పెరుగుతున్నది. ఎక్కడ 44 volts దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ బంప్. అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ మాక్సిమం ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే 54 volt అప్పుడు సో మచ్ పీక్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్, ద బంప్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ దేర్. ఓకే. దెన్ 54 volts తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఆఫ్టర్ 60 volts ఇట్ డిసపియర్స్, అసలు కనపడదు అది, అంతేనా. సో దెన్ నోటీస్డ్ the bump will occur, that means intensity of that scattered electrons will be maximum for a potential of 54 volts and at an angle of 50 degrees, అదుముతుల యాంగిల్ 50 degrees కి వచ్చాయి అని చెప్పారు వాళ్ళు. ఓకేనా. మరి వేవ్ లెంత్ కనుక్కున్నామా? వాట్ ఇస్ ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్? ఫార్ములా ఏంటి? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/p. ఓకేనా. p అంటే ఏంటి ఇక్కడ? మొమెంటం, దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2m ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా రాయొచ్చు మనం? 2m ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మల్టిప్లైడ్ బై ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. దీనికి ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఫార్ములా ఇచ్చిన. వాట్ ఇస్ దట్ రెడీమేడ్ ఫార్ములా? మనం ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఫార్ములా ఉంది మనకు. వాట్ ఇస్ ద రెడీమేడ్ ఫార్ములా? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.26 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ v వోల్ట్, సారీ యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఇదేనా రెడీమేడ్ ఫార్ములా ఫర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి. మరి v ఇక్కడ ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 54 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.26 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 54. ఇది చేస్తే ఖచ్చితంగా 1.65 యాంగ్స్ట్రామ్స్ వస్తుంది. మీరు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చేయండి. ఎంత వచ్చిందా అది? 1.65 యాంగ్స్ట్రామ్స్. మరి బ్రాక్స్ కూడా అదే వచ్చిందా? బ్రాక్స్ ఆల్సో గట్ ద సేమ్ థింగ్ కదా. బ్రాక్స్ లా ఇందాక చెప్పాను నేను, బ్రాక్స్. సో బ్రాక్స్ లాలో మనకు బ్రాక్స్ ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు he took the lambda is equal to 1.65 angstroms. ఎప్పుడు వచ్చిందయా? whenever that glancing angle theta will be is equal to ఎంత ఉందో దానికి 65 degrees. మరి ఆ ఫార్ములా ఏంటి? 2 theta plus phi is equal to 180 degrees. మరి ఇక్కడ phi ఎంత తీసుకున్నాం మనం? 50 degrees కదా. పెట్టండి 550 degrees పెట్టండి. 550 పెడతా. 50 పెట్టిన తర్వాత అటువైపు వస్తే 180 minus 50. 2 theta is equal to 180 degrees minus 50. So what is the 180 minus 50 degrees value? 130. So theta is equal to ఎంత వస్తుంది? 2 theta is equal to 130. So theta is equal to 130 degrees by 2 అంటే ఎంత వస్తుంది? 65 degrees. అంతేనా? అక్కడ బ్రాక్స్ కూడా అదే కదా కనుక్కుంది. ఫర్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 65 degrees పెట్టినప్పుడు గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ అంటే ప్లేనార్ కి ఇన్సిడెంట్ రే కి మధ్య యాంగిల్ 65 degrees ఉన్నప్పుడు d is equal ఆల్రెడీ తెలుసు. అండ్ ఈ ఫౌండ్ దట్ కి వేవ్ లెంత్ విల్ బి 1.65 యాంగ్స్ట్రామ్స్. అక్కడ ఆయన తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్రే అన్నది వేవ్. మరి వీళ్ళు అసలు ఎక్స్రే తీసుకోలేదు కదా. మరి వీళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు ఇక్కడ? డేవిజన్ అంటే జర్మన్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నారు. అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది? ఎక్స్రేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ బిహేవ్ లైక్ వేవ్ అని ప్రూవ్ అయిపోయిందా? అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ అదే నికెల్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాడు. బ్రాక్స్ ఏం చేశాడు? ఎక్స్రేస్ ను ఉపయోగించి డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. మరి డేవిజన్ అండ్ జర్మన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అదే నికెల్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నారు. వీళ్ళు ఎలక్ట్రాన్స్ ను ఉపయోగించి సేమ్ డేటా వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది. అంటే వీళ్ళు ఎక్స్రేస్ ఉపయోగించి బ్రాక్స్ లా ఏదైతే బ్రాక్స్ కండిషన్ ఎక్స్రేస్ ను ఉపయోగించి ఏదైతే డేటా వచ్చిందో డేవిజన్ అండ్ జర్మన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అదే డేటా వచ్చింది. వీళ్ళేమో ఎక్స్రే అనే వేవ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు. వీళ్ళేమో ఎలక్ట్రాన్ అనే పార్టికల్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు. దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎక్స్రే, ఎక్స్రే ఈజ్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్ అని. అంటే పార్టికల్ ఈజ్ బిహేవింగ్ లైక్ వేవ్ అండ్ వేవ్ ఈజ్ బిహేవింగ్ లైక్ ఏ పార్టికల్ అని. దట్స్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్. That is confirmation for matter waves. First of all, a particle will behave like a wave అన్నదానికి confirmation ఇది. Okay na? So be careful. So one of the famous experiment in the physics, Davis and Germer experiment, which proves matter waves, the concept of matter waves. I hope it is clear. If anything is not clear, let me know.